டிப்போமஸும் முனசால் கொல்லப்படுகிறார். மெனலஸ் தன் துரோக மனைவியை கொல்ல வாளை உயர்த்துகிறான். ஆனால் அவள் அழகில் மயங்கி அவன் தன் வாளை விட்டு அவளை அழைத்துச் செல்கிறான். கதையின் தத்துவம்: மெனசஸ் தன் மனைவி எலன் மேல் உள்ள காதல் சிறந்த காதல். அவள் மேல் உள்ள காதல் அவளை மன்னிக்க வைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அனைத்து அவமானங்களையும் அவன் பெற்றுக்கொண்டான், பொறுத்து கொண்டான். ஸோ பேஜ் நம்பர் 224. Elizabeth Taylor and Richard Burton, 15th story. They are the most famous Hollywood actors in the world. So Elizabeth Taylor and Richard Burton are the most famous persons in Hollywood. Richard Burton was born and brought up in a poor family with many brothers and sisters, whereas Elizabeth Taylor was born in a well-to-do family and she won 2 Academy Awards, and she is a legend on her own way. Elizabeth Taylor and Richard Burton were married to other persons. Burton and Elizabeth's personal chemistry was evident in the films which they had worked together. They married each other after obtaining divorces from their spouses. She was condemned by Vatican. Burton and Elizabeth were heavy drinkers. Soon they got separated and remarried again. Elizabeth Taylor and Richard Burton had wild passion for each other, but their relationship lacked stability. Moral of this story: love, the wild passion between them, is the foundation for a good relationship. எலிசபெத் டெய்லரும் ரிச்சர்ட் பர்ட்டனும் ஹாலிவுட்டின் புகழ்வாய்ந்த நடிகர்கள். எலிசபெத் டெய்லரும் ரிச்சர்ட் பர்ட்டனும். ரிச்சர்ட் பர்ட்டன் பல சகோதரிகளுடன் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர். ஆனால் எலிசபெத் டெய்லர் ஒரு வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவர் நடிப்பிற்கு சர்வதேச அகாடமி விருதுகளை பெற்றவர். அவர் ஒரு சகாப்தம். ஸோ எலிசபெத் டெய்லரும் ரிச்சர்ட் பர்ட்டனும் வேறு வேறு நபர்களுடன் திருமணம் செய்திருந்தாலும் அவர்களுக்குள் ஒரு தனிப்பட்ட வேதியியல் இருந்தது. இருவரும் தங்கள் கணவன் மனைவியை விவாகரத்து செய்து திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். எலிசபெத் டெய்லர் வாடிக்கனால் எச்சரிக்கப்பட்டவர். எலிசபெத் டெய்லரும் ரிச்சர்ட் பர்ட்டனும் மதுவிற்கு அடிமையானவர்கள். அவர்கள் இருவரும் விவாகரத்து பெற்று மறுபடியும் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். அவர்கள் இருவருடைய உறவிலும் ஒரு நிச்சயத்தன்மை இல்லாமல் இருந்தது. கதையின் தத்துவம்: எலிசபெத் டெய்லர், ரிச்சர்ட் பர்ட்டன் இருவருக்கும் உள்ள வெறித்தனமான காதலே அவர்கள் உறவுக்கு அடித்தளம். So number 16th love story, Helos and Abelard. This is an excellent love story between a priest and a nun. Their love letters are world famous. During the year 1100, Peter Abelard went to Paris to study at the school of Notre Dame. He got a reputation as a brilliant philosopher. Philbert, a governor of Notre Dame, employed Abelard to take tuition for his niece, Helos. Abelard fell in love with Helos, and Helos got pregnant, and they were secretly married. Abelard and Helos ran away because Philbert was very angry towards Abelard. Abelard sent Helos to stay in a convent so that she could be safe from the hands of Philbert. Philbert thought Abelard had cheated Helos because Abelard had sent Helos to the convent. Philbert got his servants castrate, taking away his power to give birth to children, or cutting away the sex organ of the male. Abelard, while he was sleeping, Abelard became a priest and devoted his life for learning and teaching. Helos became heartbroken and became his nun. Even though Helos and Abelard were separated, they maintained their love and affection towards each other. Their love letters were famous. Moral of this love: sex is not everything in love. எல்லோஸ் மற்றும் அபிலாட், இது ஒரு ஆண் துறவிக்கும் பெண் துறவிக்கும் உண்டான காதலை சொல்கிறது. இவர்களுடைய காதல் கடிதங்கள் உலக பிரபலமான கடிதங்கள். 1110 ஆண்டில் பீட்டர் அபிலாட் பாரிஸுக்கு ஸ்கூல் ஆஃப் நோட்ரோவிற்கு படிக்கச் சென்றார். அவர் ஒரு திறமையான தத்துவஞானி. நோட்ரோவின் கவர்னராக பில்பர்ட் அபிலாட்டை தன் தங்கை மகள் எல்லோவிற்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்க வேலைக்கு அமர்த்தினார். அபிலாட் எல்லோஸ் மேல் காதல் உண்டாகி எல்லோஸ் கர்ப்பமடைந்தார். அபிலாட் எல்லோஸை அபிலாட்டிடமிருந்து பாதுகாக்க எண்ணி அவளை ஒரு பெண்கள் காப்பகத்தில் சேர்த்து விடுகிறார். பில்பர்ட் அபிலாட் எல்லோஸை கைவிட்டதாக எண்ணி ஒரு நாள் இரவு அபிலாட் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அபிலாட்டின் ஆணுறுப்பை வெட்டி எடுத்து விடுகிறான். அபிலாட் தன் வாழ்க்கையை படிப்பிற்கும் கற்பிப்பதற்கும் செலவழிக்க துறவரம் மேற்கொள்கிறார். எல்லோஸ் மனமுடைந்து தானும் துறவு மேற்கொள்கிறார். எல்லோஸ் அபிலோட்டும் பிரிந்தாலும் தங்கள் காதல், அன்பு, பாசத்தை தங்கள் ஆயுள் உள்ளவரை பகிர்ந்து கொண்டு வாழ்ந்தார்கள். அவர்களுடைய காதல் கலைகள் உலக பிரபலமானவை. இக்கதையின் தத்துவம்: காதலில் உடலுறவு மட்டுமே முக்கியமானது அல்ல. குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டேக் யுவர் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், பேஜ் நம்பர் 225. இட்ஸ் லவ் அண்ட் ரொமான்ஸ். The topic: Orpheus and Eurydice. That is 17th topic. Here it's a love story. It is Orpheus and Eurydice is a Greek love story which says how desperate they were.
Orpheus fell deeply in love with the married Eurydice, who is an angel. They were both in love and lived happily together. Aristenius, a Greek god of the land, became very interested in Eurydice and was very serious about living with her. Once Aristenius was chasing Eurydice, she ran into the nest of snakes which bit her on her legs. Seeing her dying, the Greek god Aristenius left her, but Orpheus, her lover, seeing his lover dying, sang sad songs which made many of the gods and angels to cry. The gods advised Orpheus to travel to underworld and soften the hearts of Hades and Persephone. Orpheus did the same, and he was the only person to soften the hearts of God Hades and Persephone. They promised to help Eurydice to return to the earth, but on one condition, that he should walk in front of her and not look back until they both had reached the upper world. Orpheus, in his anxiety, forgot that both of them needed to be in the upper world, so he turned to look at her, and she vanished for the second time. But this time, she never returned back. The message: let us live and love according to our means. ஆர்பியூஸ் மற்றும் யூரிடைல். ஆர்பியூஸ் யூரிடைஸ் இது ஒரு கிரேக்கிய காதல் கதை. ஆர்பியூஸ் திருமணமான யூரிடைஸின் மேல் தீவிர காதல் கொள்கிறார். ஆனால் யூரிடைஸ் ஒரு தேவதை. அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் திருமணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள். அரிஸ்டனிஸ் என்ற கிரேக்க கடவுள் நிலக்கடவுள் யூரிடைஸ் மேல் அன்பு கொண்டு அவருடன் வாழ ஆசைப்பட்டார். ஒருமுறை அரிஸ்டனியஸ் யூரிடைஸை துரத்தி கொண்டு சென்றபோது அவர் பாம்புகள் மத்தியில் சிக்கி பாம்புகள் அவரை கடித்து விடுகிறது. அவர் சாவதை பார்த்து கிரேக்க கடவுள் ஆர்பியூஸ் அவள் காதலன் அவன் சாவதை நினைத்து சோகப்பாடல்களை பாட அதை கேட்ட கடவுள்களும் தேவதைகளும் கண்ணீர் விட்டு அழுதனர். கடவுள்கள் ஆர்பியூஸை கீழ் உலகத்திற்கு பயணித்து ஏட்ஸ் பெர்செஃபோன் போன்ற கடவுள்கள் இதயத்தை குளிரச் சொல்கிறார்கள். ஆர்பியூஸ் அப்படி செய்து அந்த கடவுள்களை சாந்தப்படுத்திய முதல் மனிதனாவான். அந்த கடவுள்களும் யூரிடைஸ் மறுபடியும் உயிர் பிழைத்து பூமியில் வாழ ஒரு நிபந்தனை விதித்தார்கள். அதன்படி ஆர்பியூஸ் யூரிடைஸிற்கு முன்னர் நடந்து செல்ல வேண்டும். என்ன சத்தம் வந்தாலும் திரும்பி யூரிடைஸை பார்க்கக்கூடாது. அப்படி ஆர்பியூஸ் பார்த்தால் யூரிடைஸ் என்றைக்கும் அவனை விட்டு பிரிந்து விடுவாள் என்று கடவுள் சொன்னது. அவனும் அதன்படியே செய்தான். ஆனால் ஒருமுறை தன்னை மறந்து திரும்பி பார்த்தான். யூரிடைஸ் மறைந்து விட்டாள். கதையின் தத்துவம்: நாம் நம் வசதி தகுதி திறமைக்கு ஏற்றபடி காதல் கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 226, 18th love story, Pygmalion and Galatea. Pygmalion and Galatea, the Greek mythology lovers. Pygmalion was a sculptor who had no attachment to any women, and he had decided never to marry. He had sculpted a beautiful ivory statue which looked like that it was difficult to believe that it was a lifeless at the first glance. The statue looked so original that no living woman would try to compete with it. Pygmalion spent many hours daily for adoring the statue with jewels, and soon he started to love the statue. The statue was supposed to be the goddess Aphrodite's statue, and Pygmalion was in love with this lifeless ivory maiden. The festival for Aphrodite had started. Pygmalion took part in the ceremony and prayed for a wife like his ivory virgin statue. Goddess Aphrodite understood what the sculpture was saying. Now Galatea came to life from the sculpture, joined with Pygmalion, and they got a son named Pappus. So moral of this love: this is an exceptional love that developed between two persons. Love has given rise to desire, and without this passion any love will not be fulfilled. Here பைக்மேலியனும் கலாட்டியாவும் கிரேக்க காதலர்கள். பைக்மேலியன் ஒரு சிற்பி. அவருக்கு எந்த பெண்ணிடம் ஒரு ஈடுபாடு இல்லை. மேலும் எப்பொழுதும் தான் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று முடிவு செய்திருந்தார். அவர் யானை தந்தத்தால் ஒரு அருமையான சிலையை செய்திருந்தார். அதை முதலில் பார்க்கும் பொழுது அதற்கு உயிரில்லை என்பதை யாராலும் நம்ப முடியாது. எந்த பெண்ணும் அந்த சிலையின் அழகுடன் போட்டி போட தயக்கம் காண்பிப்பர். பைக்மேலியன் ஒவ்வொரு நாளும் சிலையை அழகுபடுத்த பல மணி நேரங்களை எடுத்துக்கொள்வார். இப்படி அந்த சிலையின் மேல் காதல் கொண்டார். அந்த சிலையானது கடவுள், பெண் கடவுள் அப்ரோடைட்ஸின் சிலை. அப்ரோடைட்டின் விழா தொடங்கியது. சிலை பூதிக்கப்பட்டது. அப்ரோடைட்ஸ் அந்த சிலை போன்ற ஒரு பெண் தனக்கு மனைவியாக வர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டார். கடவுள் அப்ரோச் பைக்மேலியன் என்ன சொல்கிறார் என்று புரிந்து சிலை வடிவில் இருந்த கலாட்டியா என்ற பெண் சிற்பி மைக்மேலியனுடன் சேர்ந்தது. அவர்களுக்கு ஒரு மகன் பப்பூஸ் பிறந்தான். இந்த கதையின் தத்துவம்: இது ஒரு விதிவிலக்கான காதல் கதை. இது ஆசை மேலும் தீராத பற்றினால் வந்தது. So page number 227, the love between the Draupadi and Pandavas. Draupadi was born for the king Trubhuda. She had a brother named Drishtadyumna. They both were to take revenge and kill Dronacharya.
Arjuna won Draupadi in a Swayamvara. It means a contest between the suitors to prove their strength and marry the princess. And he married her. Draupadi was later married to 5 Pandavas because of the thoughtless remark by Kunti, the mother of Pandavas, that the brothers should share the gift between them. Draupadi had 5 sons from 5 Pandava brothers. She was supposed to live with each Pandavas for 1 year, and on each year she gave birth to 1 child. All the 5 sons of the Draupadi were killed while they were asleep by Ashwatthama, the son of sage Dronacharya. The names of 5 Draupadi sons are Pradivindya, Srudosama, Srudakirti, Sadanikara, and Srudasana. According to Draupadi, Yudhishthira, the eldest Pandavas, has a sense of morality and just character. B. Bhima, the second brother, has tall and long arms that never forgives or forgets his enemies. Third, C. Arjun, the third brother, has high intelligence, good archer, and has the capacity to control his senses. Fourth, D. Nakul, the fourth brother, is the most handsome man in the world and good in fighting with sword, and he has the highest wisdom. E. Sakadev is the youngest brother. He is the best in war and observes morality. Yudhishthira was an expert in gambling. He commands dice to give out his favorable number. Shakuni is also good in gambling. Sakadeva, the youngest Pandava brother, is the best in astrology. He predicted that Pandavas would be defeated in gambling and also predicted a war between Pandavas and Kauravas, and finally Kauravas would be defeated. The 5 husbands couldn't protect Draupadi's honor when she was humiliated in an open court by Druchadana, the second son of the Kauravas. He stripped Draupadi's sari. Draupadi prayed to Lord Krishna, who provided her with a never-ending sari. Draupadi took a vow that she will tie her hair only after the death of the 100 Kaurava brothers, especially after taking the blood of Duryodhana and applying the blood for oiling her hair with the blood of Duryodhana, and finally her vow became a reality. So, அரச வயதாவிற்கு மகளாக பிறந்தவர் திரௌபதி. அவருக்கு திருஷ்டாயும்னா என்கிற சகோதரன் இருந்தான். அவர்கள் துரோணாச்சாரியரை பழிவாங்க பிறந்தவர்கள். திரௌபதியை சுயம்பரத்தில் அர்ஜுனன் சென்று அவளை திருமணம் செய்து கொண்டான். பின்னர் 5 பாண்டவ சகோதரர்களும் குந்தியிடம் அழைத்து சென்று அவருக்கு ஒரு பரிசை கொண்டு வந்ததாக சொன்ன பொழுது குந்தி அப்பரிசு திரௌபதி தான் என்பதை அறியாமல் 5 சகோதரர்களும் அப்பரிசை பங்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார். தாய் சொல்லை மீறாத பாண்டவர்கள் 5வரும் திரௌபதியை மணமுடித்து கொண்டார்கள். திரௌபதி 5 பாண்டவர்கள் மூலம் 5 குழந்தைகளை பெற்றால், மேலும் 5 சகோதரர்களுடன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொருவருடன் வாழ வேண்டும் என்று தங்களுக்குள் கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள். அஸ்வத்தாமா திரௌபதியின் 5 புதல்வர்களையும் அவர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கொன்று விட்டான். அஸ்வத்தாமா துரோணாச்சாரியன் புதல்வன் ஆவான். திரௌபதியின் 5 புதல்வர்களான பிரதிவர்மன், ஸ்னதசோமா, ஸ்ருதகீர்த்தி, சடனேகா, ஸ்ருதசேனா அவர்கள் திரௌபதியை பொறுத்தவரையில் யுதிஷ்டன் அல்லது தர்மன் பாண்டவர்களின் மூத்தவன், தர்மத்திற்கு அடையாளம். பீமன் நீண்ட புஜங்களை உடையவன், எதிரிகளை மன்னிக்காதவன். அர்ஜுனன் 3வது சகோதரன், அதிபுத்திசாலி, மேலும் அம்பு எய்வதில் வல்லவன், தன் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்துவதிலும் வல்லவன். நகுலன் 4வது சகோதரன், உலகத்தில் மிகவும் அழகான தோற்றமுடையவன், மேலும் கத்தி சண்டையில் வல்லவன், ஞானத்திலும் சிறந்தவன். 5வதாக சகோதரன் சகாதேவன், 5வரில் இளையவன், போரில் சிறந்தவன், நேர்மைக்கு அவன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. தர்மன் சூதாடுவதில் சிறந்தவன், மேலும் சகுனியும் சூதாட்டத்தில் வல்லவன். சகாதேவன் ஜோதிடத்தில் சிறந்தவன், அவன் சூதாட்டத்தில் பாண்டவர்கள் தோற்பார்கள் என்றும் பின்னர் போரில் பாண்டவர்கள் கௌரவர்களை தோற்கடிப்பார்கள் என்றும் அறிந்து கொண்டான். திரௌபதி துச்சாதனால் சபையில் தன்னுடைய உடை அவிழ்க்கப்பட்டு அவமானப்பட்ட பொழுது அவளுடைய 5 கணவர்களாலும் அவளை காப்பாற்ற முடியவில்லை. கிருஷ்ணனிடமிருந்து உடைகள் வந்து கொண்டே இருந்தது. அது அவள் கற்பை காப்பாற்றியது. சபையில் திரௌபதி தான் பட்ட அவமானத்திற்கு பலியாக 100 கௌரவ சகோதரர்களும் சாக வேண்டும் என்றும் துரியோதனன் உடலிலிருந்து இரத்தத்தை எடுத்து தன் தலையில் தடவி தன் கூந்தலை கட்டுவேன் என்றும் சபதம் ஏற்றுக்கொண்டாள். அதன்படியே அவள் சபதம் நிறைவேறியது. Take page number 228, the 20th love story. It is Rama and Sita love. Sita was discovered in a plowed field by Janaka, so she was regarded as the daughter of Bhumadevi. She was a princess of Mithila. When she came of age, a Swayamvara was held to select suitable husband for her, and she was wedded to Rama, a prince of Ayodhya, who was an avatar of Lord Vishnu. After the wedding, situation made Rama and Sita to spend a period in the forest of Dandaka. Ravana disguised himself as a Brahmin priest and kidnapped Sita. When Rama went for fetching a golden deer to please Sita, Ravana kidnapped Sita to take revenge on Rama and Lakshmana for cutting the nose of Ravana's sister. Jadayu, the vulture king who was a friend of Dasaratha, tried to save Sita from Ravana, but Jadayu was chopped off his wings. Jadayu told Rama what has happened to Sita.
Rama waged a war and defeated Ravana. Sita took a fire walk to prove her purity. The burning coals turned into lotuses when Sita kept her foot on the burning coals. This custom of fire walking is a South Indian custom. The couple returned to Ayodhya where Rama became the king and Sita the queen. Some people didn't accept Sita's captivity by Ravana. During Rama's rule, one angry washerman who insulted his wife by saying that he was not as great as Rama, who had taken his wife back after Sita had lived in the house of another man. Rama knew Sita was pure, but he is not ready for the slander to be in his rule. So he sent Sita away when she was pregnant. Sita was saved by sage Valmiki. Sita delivered the twins Lava and Kusha. Lava and Kusha grew up as brave and intelligent men and were united with their father. Sita was happy that Rama accepted her sons. She asked her mother Bhumi Devi, the goddess mother, to accept her. The earth split open. Bhuma Devi appeared and took Sita to the heavens. ராமன் சீதை காதல். சீதா ஜனகனால் ஒரு தோட்டத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டாள். அவள் பூமாதேவியின் மகளாக கருதப்பட்டாள். சீதா மிதுன நாட்டின் இளவரசி. சீதை வயதிற்கு வந்தவுடன் அவளுக்கு சுயம்வரம் நடைபெற்றது. அவள் ராமனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டாள். ராமன் அயோத்தியின் இளவரசன். மேலும் கடவுள் விஷ்ணுவின் அவதாரமாக கருதப்பட்டார். திருமணத்திற்கு பிறகு சூழ்நிலையின் காரணமாக தண்டகா என்ற வனப்பகுதியில் ராமன், சீதை மற்றும் லக்ஷ்மணன் வாழ வேண்டியிருந்தது. ராவணன் ஒரு நாள் பிராமண சாமியார் வேடமிட்டு சீதையை கடத்தி சென்று விட்டான். அச்சமயத்தில் ராமன் சீதையை திருப்திப்படுத்துவதற்காக தங்கமானை துரத்தி கொண்டு சென்றிருந்தார். ராவணன் தன் தங்கை சூர்பனகை மூக்கை அறுத்த லக்ஷ்மணனை பழிவாங்கவே சீதையை கடத்தினான். தசரதன் நண்பனான ஜடாயு என்ற கருடப்பறவை ராவணனை தடுக்க முயற்சித்த பொழுது ரக்கையை வெட்டினான். ஜடாயு நடந்த விஷயங்களை ராமனிடம் எடுத்துரைத்தது. ராமர் ராவணனிடம் போர் தொடுத்து வென்று சீதையை மீட்டு அழைத்து வந்தான். சீதை தன் புனிதத்தை காண்பிப்பதற்காக நெருப்பில் நடந்தால் அவள் கால்பட்டவுடன் நெருப்பு தாமரையாக மாறியது. நெருப்பில் நடப்பது என்பது தென்னிந்தியாவில் ஒரு வழக்கம். ராமன் சீதை ஜோடி அயோத்தியாவிலிருந்து திரும்பி வந்ததும் ராமனும் சீதையும் ராஜாராணி ஆனார்கள். அயோத்தியில் சில மக்கள் சீதை ராவணனால் சிறைபிடிக்கப்பட்டதை ஏற்க முடியாமல் இருந்தார்கள். ராமனுடைய ஆட்சியில் ஒரு கோபக்கார துணி துவைக்கும் மனிதர் தன் மனைவியிடம் கோபத்துடன் ராமனை போன்று வேறு ஒருவன் இடத்தில் ஒருவனுடன் இருந்த மனைவியை திரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளும் மனது தனக்கு இல்லை என்று சொன்னான். ராமன் தன் நாட்டில் பிரச்சனைகள் வரக்கூடாது என்று எண்ணி சீதையை மறுபடியும் நெருப்பில் நடந்து அவள் புனிதத்தை நிரூபிக்க கோரினான். இதை ஏற்றுக்கொள்ளாத சீதையை காட்டிற்கு அனுப்பினான். அங்கு லவகுசா என்ற 2 புதல்களை பெற்று வால்மீகி என்ற முனிவரின் ஆசீர்வாதத்தால் வாழ்ந்தாள். லவகுசா சிறந்த வீரர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் இருவரும் தங்கள் தந்தையுடன் நல்லுறவு வைத்துக் கொண்டார்கள். ராமன் தன் 2 மகன்களையும் ஏற்றுக்கொண்டார். சீதை மனமகிழ்ந்து தன் பூமித்தாயை போற்றினாள். பூமித்தாய் தன் பூமியை பிளந்து சீதையை அழைத்தது. சீதை சொர்க்கத்துக்கு சென்றடைந்தாள். So page number 229 and 230. It is Kovalan and Kanagi story. This is the last love story here, that is 21. Kanagi was a beautiful girl who got married to Kovalan, the son of a wealthy merchant in Kaveri Pumpattinam. They lived happily together till Kovalan met the dancer Madhavi and he fell in love with her. He spent all his wealth on Madhavi and was penniless. Kovalan realized his mistakes and returned back to Kanagi. She had only one asset, that was the precious pair of anklets. The anklet is called SYLLABUS, so the epic is named as Silappadigaram. She gave her anklet to Kovalan and they both went to the city of Madurai, where Kovalan planned to yearn and to become rich once again. The city was ruled by Pandava king Nedunchelian. Kovalan wanted to sell the anklets so he and his wife could start their life again. At the same time, the queen's one anklet out of the pair was stolen by a court member. The queen's anklet was looking similar to Kanagi's anklet. The only difference was Kanagi's anklets were filled with rubies and the queen's anklets were filled with pearls. Kovalan, when he went to market to sell the anklets, he was accused of having stolen the anklets and he was beheaded by the king's guards without any trial. Kanagi, after hearing Kovalan's death, was very furious, came to king's court, broke the anklet which was taken from Kovalan, and she showed the anklet contained rubies, whereas the queen's anklet contained pearls. Kovalan Kanagi. கண்ணகி ஒரு அழகான பெண். அவள் கோவலனை திருமணம் செய்து கொண்டாள். கோவலன் காவிரி பூம்பட்டினம் என்கிற ஊரில் உள்ள பணக்கார வியாபாரி ஆவார். கோவலன் மாதவியை சந்திக்கும் வரை கண்ணகியும் கோவலனும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அவன் தன் சொத்து முழுவதையும் மாதவிக்காக செலவழித்து கையில் பணம் இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தான். தன் தவறுகளை உணர்ந்து கோவலன் திரும்ப கண்ணகியிடமே வந்து சேர்ந்தான். அவளுக்கு கடைசியாக இருந்தது தன் காற்சிலம்புகளை.
அதை அவள் கோவலனிடம் கொடுத்தாள். கோவலன் கண்ணகியுடைய பொற்சிலம்புகளை பெற்று மதுரைக்கு சென்று அதை விற்று வியாபாரம் செய்து மறுபடியும் பணக்கார வியாபாரி ஆக முடிவு செய்தான். மதுரை பாண்டிய மன்னன் நெடுஞ்செழியனால் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கப்பட்டது. கோவலன் கண்ணகியினுடைய பொற்சிலம்புகளை விற்று எண்ணிய நேரத்தில் பாண்டிய மன்னன் நெடுஞ்செழியனுடைய மகாராணியின் பொற்சிலம்பு மாளிகையில் உள்ள ஆட்களால் திருடப்பட்டது. கண்ணகியின் பொற்சிலம்பில் மாணிக்கங்கள் இருந்தது. ராணியின் பொற்சிலம்பில் முத்துக்கள் இருந்தது. கோவலன் பொற்சிலம்பை விற்ற கடைக்கு சென்ற பொழுது அவன் அரண்மனை காவலர்களால் பொற்சிலம்பு திருடியவன் என்று குற்றம் சுமத்தப்பட்டு அவனுக்கு எந்த விசாரணையும் இல்லாமல் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு தலை துண்டிக்கப்பட்டது. கோவலன் சாவை கேள்விப்பட்ட கண்ணகி கோபத்துடன் அரசு மாளிகைக்கு சென்று அரசன் நெடுஞ்செழியனிடம் 2 பொற்சிலம்பின் வேறுபாட்டையும் தன் பொற்சிலம்பில் மாணிக்கங்கள் இருப்பதையும் அரசி பொற்சிலம்பில் முத்துக்கள் இருப்பதையும் நிரூபித்து சொன்னாள். தவறை உணர்ந்ததும் அரசனும் அரசியும் வெட்கத்தால் உயிர் துறந்தனர். கோபமடங்காத அன்னை கண்ணகி தன் மார்பை அறுத்து எரிந்து மதுரை முழுவதும் எரிந்து நாசமாகட்டும் என்று சாபமிட்டாள். மதுரையும் எரிந்தது. நகர தேவதை கண்ணகியிடம் நகரையும் மக்களையும் காப்பாற்ற அவள் சாபத்தை திரும்ப பெறுமாறு கேட்டுக்கொண்டாள். கண்ணகியும் சாபத்தை திரும்பி பெற்ற பின்னர் அவள் முக்தி அடைந்தாள். இக்கதையில் மாதவியை புனிதமாக பெண்ணாகவே இளங்கோவடிகள் எழுதியிருக்கிறார். கண்ணகி சோழ நாட்டில் பிறந்தவள். அவள் பாண்டிய நாட்டிற்கு பிழைப்பு தேடி கணவனுடன் சென்றாள். மதுரையை எரித்தவுடன் கேரள நாட்டின் கொடுங்கலூருக்கு வந்தாள். இது சேர நாடு. So my dear friends, with this we are going to end our love and romance stories. Totally there are 21 love and romance stories up to page number 231. That is starting from page number 212 to 231. 21 love stories. You have to read, understand and come to the stage and present to yourself all these love stories. Thank you. My dear students, take your page number 231 in personality development book. 231. 231. Here the topic is mental training. The topic is 9, mental training, மனப்பயிற்சி. அப்ப இது வந்து this mental training is the most important for an organization where they check your aptitude. So these some of the exercise which we have given, you just analyze, use your brains, try to be prompt enough to answer. When you add the father's age and the son's age, when you add the father's age and the son's age, it should be 55. The father's age is son's age reversed. What is the age of father and the son? Can anybody tell? அப்பாவுடைய வயதும் மகனுடைய வயதும் கூட்டினால் 55 வர வேண்டும். அப்பாவுடைய வயது மகனுடைய வயதை திருப்பி போட்டால் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்பாவுடைய வயதும் மகனுடைய வயதும் என்ன? You should find out. You should use your brains and find out the answer. A frog fell into a 32 feet well. Every day it jumped 2 feet up on the side of the well and slipped back 1 foot each night. Totally, how many days did the frog take to jump out of the well? ஒரு தவளை 32 அடி கிணற்றில் விழுந்தது. ஒவ்வொரு நாளும் அது பகலில் 2 அடி பக்கச்சுவற்றில் தாவி ஏறி இரவில் 1 அடி கீழே விழுகிறது. அந்த தவளை கிணற்றிலிருந்து வெளியே வர எத்தனை நாட்கள் ஆகிறது? You should find out the answer. Third, what is the number to be followed next? அடுத்து என்ன எண் என்று சொல்ல வேண்டும்? 4, 9, 25, 49. Now the fourth question. Y and X are 2 brothers. Y and X are 2 brothers. B is A's brother, but A is the mother of X. What is B to Y? Y, X இரு சகோதரர்கள். B, A உடைய சகோதரர். ஆனால் A, X இனுடைய அன்னை. B, Y க்கு என்ன ஆக வேண்டும்? Very important. Fifth, what is the relationship does your father's only brother's wives, only brother-in-law share with you?
உன் தந்தையின் ஒரே தம்பியினுடைய மனைவி அவருடைய ஒரே மைத்துனர், உனக்கும் அவருக்கும் என்ன உறவு? Number 6th point. A boy walks 4 kilometers east, then 4 kilometers south, then 4 kilometers east, and 6 kilometers north and 8 kilometers west. How long should he walk and which direction to reach his starting place? ஒரு சிறு பையன் 4 கிலோமீட்டர் கிழக்கு சென்று பின்னர் 4 கிலோமீட்டர் தெற்கு வந்து பின்னர் 4 கிலோமீட்டர் கிழக்கு வந்து 6 கிலோமீட்டர் வடக்கு வந்து மேலும் 8 கிலோமீட்டர் தெற்கு வருகிறான். இன்னும் எத்தனை தூரத்திற்கு அவன் வர வேண்டும்? மேலும் அவன் எந்த திசை நோக்கி வந்தால் தான் ஆரம்பித்த இடத்திற்கே வர முடியும்? The 7th question. How many times we get the total 15? Horizontally or vertically or in all ways you should get 15, total 15. எத்தனை முறை நமக்கு கூட்டினால் 15 கிடைக்கும்? First row 8, 1, 6, second row 3, 5, 7, fourth row 4, 9, 2, 8. Something which belongs to you but others use it more than you use. What is it? எது உனக்கு சொந்தமோ அதை நீ பயன்படுத்துவதில்லை, ஆனால் மற்றவர்கள் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள். What is that? Very basics, isn't it? Next, 9th. I live in a little house. I live in a little house where I am alone. There are no doors or windows. And if I want to go out of the house, I should break the wall. Tell who I am. நான் ஒரு சிறிய வீட்டில் வாழ்கிறேன். அங்கே கதவுகளோ ஜன்னல்களோ கிடையாது. வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டுமென்றால் சுவற்றை உடைத்து வர வேண்டும். நான் யார்? நான் யார்? 10. 5 men went to a church. It started raining heavily. 4 men ran out for cover, but they were wet on their way. All 4 of them were wet on their way. The 5th man who stayed behind remained dry. What is the reason? என்ன ரீசன்? 5 பேர் தேவாலயத்திற்கு சென்றார்கள். மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. 4 பேர் மறைவான இடத்திற்கு ஓடினார்கள். ஆனால் போகும் வழியில் அவர்கள் நனைந்தார்கள். பின்தங்கிய ஒருவன் மட்டும் நனையவில்லை. யார் அவர்? 11th. I don't have brothers and sisters. I don't have brothers and sisters. That man's father is my father's son. That man's father is my father's son. Who's that man? எனக்கு உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் கிடையாது. அந்த ஆணுடைய தந்தை என்னுடைய தந்தையினுடைய மகன் யார் அந்த ஆண்? Number 12. Fill in the correct answer. சரியான விடையை எழுதவும். Breakfast equal to question mark. Lunch equal to 6. Supper equal to 8. Page number 232. Dinner is equal to 8. Find out the answer. Number 13. At a 4-way junction, 4 cars came at a same time from different direction. All the drivers drove fast without stopping at the junction. They didn't dash each other. How can it be possible? எப்படி முடியும்? ஒரு 4 ரோட்டு சந்திப்பில் 4 கார்கள் ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு திசைகளிலிருந்து வேகமாக சந்தித்து கடந்து செல்கிறது. அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் மோதவில்லை. எப்படி இது நடந்தது? 14. There are many children in a family. One child drinks Coke, Pepsi and Masa. One child drinks Coke, Pepsi and Masa. Another child doesn't drink any of the drinks. Nothing. He doesn't drink anything. Amongst the total children, 4 drink Pepsi, 3 drinks Masa and 2 drink Coke. And only 1 drinks Pepsi and another child drinks Pepsi and Masa. Another drinks only Masa and one drinks Coke and Pepsi. Totally, how many children are in the family? ஒரு குடும்பத்தில் பல குழந்தைகள் உள்ளன. ஒரு குழந்தைக்கு கோக், பெப்சி, மாதா குடிக்கிறது. மற்றும் ஒரு குழந்தை எதுவும் குடிப்பதில்லை. 4 குழந்தைகளில் 4 குழந்தைகள் பெப்சி குடிக்கிறது, 3 மாசா குடிக்கிறது, 2 கோக் குடிக்கிறது. ஒரு குழந்தை மட்டும் பெப்சி குடிக்கிறது. மற்றொரு குழந்தை பெப்சி, மாசா மற்றும் ஒரு குழந்தை மாசா மட்டுமே குடிக்கிறது. இன்னொரு குழந்தை கோக்கும் பெப்சியும் குடிக்கிறது. குடும்பத்தில் மொத்தம் எத்தனை குழந்தைகள் உள்ளன? 15th question. Anand is younger than Chitra but older than Bindu. Deena is younger than Bindu. Chitra is older than Anand but younger than Elizabeth. Who is the youngest and who is the oldest? Anand சித்ராவை விட இளையவர், ஆனால் பிந்துவை விட மூத்தவர். தீனா பிந்துவை விட இளையவர், சித்ரா ஆனந்தை விட மூத்தவள்.
ஆனால் எலிசபெத்தை விட இளையவர். இதில் யார் பெரிய இளையவர், யார் முதியவர்? Number 16th, there is 3 into 3 squares where we find 1 to 9 numbers of all according to the order 1 2 3, second column 4 5 6, third column 7 8 9 are filled in the boxes. Now you should arrange the numbers and create a magic square. The total should come 15 wherever you add, horizontally, vertically, it should come 15. If you add horizontally, vertically and diagonally, you should get 15. இங்கே 3 into 3 9 சதுரம் இருக்கிறது. இதில் 1 முதல் 9 எண்கள் பெட்டியில் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. நாம் மந்திர சதுரத்தை இந்த எண்கள் கொண்டு அமைக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக மத்தியிலும் வரிசையாக அல்லது குறுக்காக எண்ணும் பொழுது கூட்டல் 15ஐ நாம் பெற வேண்டும். Number 17, an actress went to an orphanage where men, women and children live. She took 1,000 packets of food parcel to distribute to the inmates. There were exactly 1,000 people lived there. The authorities in the orphanage decided that each child would get half the packet of the food, each woman 2 packets of food, and each man 3 packets of food. The actress distributed the food packets according to the instructions. How many men and women and children lived in the orphanage? ஒரு அநாதை ஆசிரமத்தில் 1000 ஆண், பெண் மற்றும் குழந்தைகள் வாழ்கிறார்கள். ஒரு நடிகை 1000 பொட்டல உணவுடன் ஆசிரமத்திற்கு சென்று பாக்கெட்டுகளை கொடுக்க முடிவு செய்தார். அங்கே நிர்வாகத்தில் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் 3 பாக்கெட் உணவும், ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் 2 பாக்கெட் உணவும், ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பாதி பாக்கெட் உணவும் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. மொத்தம் எத்தனை ஆண், பெண் மற்றும் குழந்தைகள் ஆசிரமத்தில் உள்ளனர்? Number 18th, a man was found dead in his drawing room. There was a gun in his hand, bullet wound on his head, and the blood was oozing out. Police came and saw the dead body and tape recorder on the table. When they pressed the play button, they heard, "I don't like to live. I want to die." Then there was a gunshot, and was this a murder or a suicide? ஒரு ஆண் தன்னுடைய வரவேற்பறையில் பிணமாக கிடந்தார். அவருடைய கையில் துப்பாக்கியும் தலையில் தோட்டா காயம் பெற்று ரத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது. போலீஸ் வந்தார்கள், இறந்த உடலை பார்த்தார்கள். மேலும் டேபிள் மேல் உள்ள டேப் ரெக்கார்டரையும் பார்த்து அதில் பிளே பட்டனை அழுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கு நான் வாழ விரும்பவில்லை, நான் சாக விரும்புகிறேன் என்ற குரல். அதைத் தொடர்ந்து ஒரு துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டது. இது கொலையா அல்லது தற்கொலையா? Number 19, 50 men and women are there in a room. Each can see all other persons without turning their head. One apple is kept in a place where the 49 people can see very easily, but only one person cannot see the apple. Where is the apple placed? 50 ஆணும் பெண்ணும் ஒரே அறையில் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் மற்ற அனைவரையும் தங்கள் தலையை திருப்பாமல் பார்க்க முடியும். ஒரு ஆப்பிள் அந்த அறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு ஒரு இடத்தில் வைக்கப்படுகிறது. இந்த ஆப்பிளை 49 பேர் பார்க்க முடியும், ஆனால் ஒருவர் மட்டும் பார்க்க முடியாது. அந்த ஆப்பிள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறது? Page number 233 and 20th point. Mr. A earned rupees 75,000. 1/3 of it went to taxes. You know 1/3 of 75,000 how much? Nearly 25,000 went for taxes. The remaining amount he invested in shares and debentures, which appreciated by 1/2. The 2/3 of this amount he spent for his business expenses. The government has taken additional 2/3 amount as surtax. Surtax means extra tax from the remaining amount. Is there any amount of money left with him? And if so, how many? A அவர்கள் 75,000 ரூபாய் சம்பாதித்தார். அதில் 1/3 பங்கு வரியாக சென்று விட்டது. மிச்ச பணத்தை பங்குகள் பத்திரங்களில் கொள்முதல் பண்ணி மிச்ச பணத்தில் 50% பணத்தை சம்பாதித்தார். இதில் 1/3 பங்கை வியாபாரத்திற்கு செலவு செய்தார். அரசாங்கம் மிச்சம் உள்ள பணத்தில் 1/3 பங்கை வரியாக எடுத்துக் கொள்கிறது. இதன் பிறகு அவரிடம் பணம் இருக்கிறதா? அப்படி இருந்தால் எவ்வளவு இருக்கிறது? Number 21, there are dogs and hens in a room. Totally 30 heads and 100 feet are there. 30 heads and 100 feet are there. How many dogs and hens are there in the room? ஒரு அறையில் நாய்களும் கோழிகளும் இருக்கின்றன. மொத்தமாக 30 தலைகளும் 100 கால்களும் உள்ளன. மொத்தம் எத்தனை நாய்கள் கோழிகள் அறையில் இருக்கின்றன? You have to count the legs and according to that you should say dogs has 4 legs, hens has how many legs? 2 or 3? 2, isn't it? So you have to calculate according to the proportion. You should say how many dogs and hens are there. 23, 3-letter word change a girl into a woman. What is the 3-letter word? 3 எழுத்து வார்த்தை ஒரு பிள்ளையை
பெண் பிள்ளையாக மாற்றிவிடும். அந்த வார்த்தையின் பெயர் என்ன? ஓகே, 23rd. If a pen and pencil together cost 15 rupees. Pen and pencil together cost 15 rupees. And the price of pen is 10 rupees more than the pencil. What is the price of the pencil and pen? ஒரு பேனாவும் பென்சிலும் வாங்க மொத்தம் 15 ரூபாய் செலவாகிறது. பேனாவின் விலை பென்சில் விலையை விட 10 ரூபாய் அதிகமாக இருக்கிறது. பேனாவின் விலை என்ன? மேலும் பென்சிலின் விலை என்ன? Next 233 and 234 you have got the answer keys. You have to find out the answer, right sir? Okay, good. Jokes plays an important role. Page number 234, jokes. Here jokes is humor is a part of life, isn't it? So humor, let us see here. Page number 234, jokes நகைச்சுவைகள். Number 1, Rani, Mummy, does God use our bathroom? Mummy, why do you ask this question? Rani, well mummy, this morning I heard daddy knocking the bathroom and saying, oh God, are you still there? Rani, அம்மா கடவுள் நம் பாத்ரூமை உபயோகப்படுத்துகிறாரா? அம்மா, ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்கிறாய்? ராணி என்ன சொல்றான்? இன்று காலை அப்பா பாத்ரூமை தட்டி கடவுளே இன்னுமா நீ இருக்கிறாய் என்று கேட்டார். The second joke here. A fresh MBBS student, after finishing his course, did his first operation, and after finishing the operation he prayed to God, Lord, accept my first gift. அப்ப இது என்ன புரிஞ்சது உங்களுக்கு? டாக்டர் படித்த மாணவர்கள் தன்னோட முதல் அறுவை சிகிச்சையை முடித்துவிட்டு கடவுளிடம் என் முதல் பரிசை ஏற்றுக்கொள் கடவுளே என்று வேண்டினான். Number 3rd joke. Page number 235. There was a young man who wished and desired to become a great writer. When someone asked what does the great means, he said, I want to write things that the whole world will read, a thing that people will react emotionally, a thing that will make them cry and make them angry. He is now working for Microsoft writing error messages. ஓர் இளைஞன் இருந்தான். அவன் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளனாக ஆக வேண்டும் என்று விரும்பினான். ஒருவர் சிறந்த என்பதற்கு அர்த்தத்தை அவனிடம் கேட்டபொழுது அவன் சொன்னான், நான் எழுதும் விஷயங்களை உலகம் முழுக்க உள்ளவர்கள் படிக்க வேண்டும், மக்கள் உணர்வு பூர்வமாக பிரதிபலிக்க வேண்டும், நான் எழுதுவது அவர்களை அள வேண்டும், வைக்க வேண்டும், மேலும் அவர்களை கோபப்பட வைக்க வேண்டும். இப்பொழுது அவர் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியில் தவறான தகவலை திருத்தும் பணியில் இருக்கிறார்.